Today we are going to discuss about azeotrophs, colligative properties, elevation boiling point and depression in freezing point. Azeotrophs. Constant boiling mixtures are called azeotrophs. Constant boiling mixers are called azeotrophs. Constant boiling mixers are called azeotrophs. That is, it cannot be separated at any temperature. At any temperature. This is called azeotrophs. Then what are azeotrophs? Constant boiling mixers are called azeotrophs. That is, it can be distilled without any change in their composition. That is, it cannot be separated at any temperature. Then azeotrophs are classified into two types. First one, maximum boiling point azeotrophs. Maximum boiling point azeotrophs. Second one, minimum boiling point azeotrophs. The maximum boiling point azeotrophs are the mixtures of two liquids whose boiling point are more than either of the two components. Boiling point of two mixes, അതിന് ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും എന്നേക്കാളും കൂടും. ആ രണ്ട് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും. Two components. Maximum boiling point azeotrophs are of two liquids whose boiling point are more than either of the two components. Then these maximum boiling point azeotrophs are formed by the combination of non-ideal solutions. Non-ideal solutions showing negative deviation. Non-ideal solution showing negative deviation. Example, HNO3, that acid plus water. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ 68% HNO3 എടുക്കുക ആൻഡ് 32% വാട്ടർ. ദിസ് മിക്സർ ബോയിൽസ് അറ്റ് 393.5 Kelvin. Okay. The maximum boiling point azeotrophs are the azeotrophs which shows a solution showing negative deviation. Non-ideal solution, negative deviation. Second one, minimum boiling point azeotrophs. Minimum boiling point azeotrophs. Clear. First one, maximum boiling point azeotrophs. Second one, minimum boiling point azeotrophs. Then these are the mixtures of two liquids whose boiling point is less than that of the two components. Less than that of the two components. Clear. That is, this is formed by either it belongs to non-ideal solution category. This minimum boiling point azeotrophs are the azeotrophs which shows non-ideal solution ആണ്, showing positive deviation from Raoult's law. Okay. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഇൻ എക്സാമ്പിൾ എഥനോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ എടുക്കുക. എഥനോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ. ഇവിടെ 95.6% എഥനോൾ ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് 4.4% വാട്ടർ. ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക, ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 351.15 Kelvin ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്ത് നോക്കുക. മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് azeotrophs shows negative deviation from Raoult's law and minimum boiling point azeotrophs shows positive deviation from Raoult's law. Clear? But these are azeotrophs. Constant boiling mixes classified into two types: maximum boiling point azeotrophs and minimum boiling point azeotrophs. Okay. Next, second section, colligative properties. Colligative properties. First thing note നോക്കുക, this colligative property depends upon number of moles of non-volatile solute. Non-volatile solute. in ഒന്നേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിനി നമ്പർ ഓഫ് മോസ് റെപ്രസെന്റ് ലെറ്റർ n, b represents solute, number of moles of non-volatile solute. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, this property is related to dilute solution.
Dilute solution means it containing less number of moles of non-volatile solute. Okay. അപ്പോൾ colligative properties means the properties of a dilute solution containing non-volatile solute which depends upon number of moles of non-volatile solute and not depends upon its nature. ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമ്മുടെ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. ദെൻ the four types of colligative properties are: first one, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Boiling point. Second one, depression in freezing point. Depression in freezing point. Third one, osmotic pressure. Osmotic pressure. The last one, fourth one, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure. Okay. Then colligative properties means properties of a dilute solution containing non-volatile solute which depends upon number of moles of non-volatile solute and not depends upon its nature. Then the four types of colligative properties are: first one, elevation boiling point; second one, depression freezing point; third, osmotic pressure; then fourth one, relative lowering of vapor pressure. Okay. Next, first one, colligative properties. First one, elevation in boiling point. First one, what is boiling point? Boiling point. മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഇപ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് മാറുക? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈക്വലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. ദെൻ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ടി ബി ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ ടി ബി. അപ്പോൾ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതെന്നുള്ളത് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. ദറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലോട്ട് ഫ്രം ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേപ്പർ പ്രഷർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. വേപ്പർ പ്രഷർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലോട്ട് ഫ്രം വേപ്പർ പ്രഷർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്. ആ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് ഏതറിയാം? ഇതാണ്. ഇതിവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കാം. ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, വേപ്പർ പ്രഷർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്, ഇത് ഗ്രാഫ് എ ബി ആണ്. റെപ്രസെൻസ് വേപ്പർ പ്രഷർ കർവ് ഫോർ സോൾവെൻറ്റ്. എ ബി റെപ്രസെൻസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ കർവ് ഫോർ സോൾവെൻറ്റ്. ആ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് മെല്ലെ ആ ഗ്രാഫ് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ബി എന്ന പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു. മീൻസ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സോൾവെൻറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തു. അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? T0B എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 0 റെപ്രസെൻസ് സോൾവെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഹിയർ ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് AB represents the vapor pressure curve for solvent. Then at the point B, vapor pressure become equal to atmospheric pressure, so the solvent will boils. Okay. Next, ഞാൻ അടുത്തൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് CD എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. CD എന്നുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. കാരണം സൊല്യൂട്ട് വേണ്ട, സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ CD represents vapor pressure curve for solution
ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഡി, ഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ബോയിൽ ചെയ്യും. അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ടി ബി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു, ടി ബി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത, ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് എഴുതി. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി, ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി. അതായത് എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ്. എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ബി എന്നാണ്, വാട്ട് ഇസ് ടി ബി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, boiling point of solution. T0B boiling point of solvent. Delta TB elevation boiling point. Okay. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോൺ വോൾട്ടേജ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നോൺ വോൾട്ടേജ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി സൊല്യൂഷൻ സോൾവെൻറ്റ്, ഇത് എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് delta TB directly proportional to the mole fraction of non-volatile solute. Delta TB is equal to proportional to XB. Then delta TB equal to K into XB. Okay, K into XB. Clear? K into XB. Then we know that XB is equal to, then how can I calculate the mole fraction of B? NB by NA plus NB. Okay, NB by NA plus NB, same pattern. Then for dilute solution, what happens? Dilute solution, NB is negligibly small as compared to NA. NB യുടെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് NB നെ നെഗ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ, നെഗ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെഗ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, NB by NA എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് NB by NA is equal to, എങ്ങനെ എഴുതാം, WB by MB into MA by WA. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഇസ് WB? WB mass of solute, clear, mass of solute. What is MA? Molecular mass of solvent. What is MB? Molecular mass of solute. What is WA? Mass of solvent. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇതെന്നുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? That is, then delta TB equal to KB into, not KB, delta TB is equal to, എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, delta TB equal to K into WB into MA by MB into W. ഓക്കെ, എക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. Then WB by MB is equal to NB. Okay, so അതുകൊണ്ട് delta TB equal to K into NB by WA into MA. ഓക്കെ, എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ NB by WA, this is, what is NB by WA? WA കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ WA is in kilogram. WA is in kilogram. WA കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ this NB by WA is called molality.
molarity. This is molarity. Okay, molarity. ഇതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു എം. ദെൻ കെ ഇൻറ്റു എം എ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് കെ ബി. കെ ഇൻറ്റു എം എ, കെ ഇൻറ്റു എം എ. സോ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം. That is delta TB directly proportional to molality. Hence it is a colligative property. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ബാക്കി ഇത് നമുക്കറിയാം, WB/MB=NB. ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സെക്ഷന്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് കെ ബി എന്നറിയണം. വാട്ട് ഈസ് കെ ബി? കെ ബി മീൻസ് മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം ആണ്. അപ്പോൾ കെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബി ആണ് എപ്പോഴും മോളാലിറ്റി 1 ആണ്. അപ്പോൾ എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മോളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ക്ലിയർ? എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദി എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മോളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് using elevation boiling point. Non-volatile solute using elevation boiling point. How can you calculate the molecular mass of non-volatile solute? നമുക്കറിയാം, we know that പറഞ്ഞു delta TB equal to KB into M. Okay, then delta TB is equal to KB into molarity കാണാം, WB into 1000 by MB into WA. ഓക്കെ, ഇനി MB ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് MB ഈസ് ഈക്വൽ ടു KB ഇൻറ്റു WB ഇൻറ്റു 1000 ബൈ ഡെൽറ്റ TB ഇൻറ്റു WA. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോൾട്ടേജ് സൊല്യൂട്ട് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എഫ് ആക്കിയാൽ മതി. ആ പ്രൂഫ് അതേപോലെ കിട്ടും. അവിടെയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എഫ് ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ്. നമ്മൾ സെയിം പാറ്റേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് സെയിം പാറ്റേണിൽ വാട്ട് ഈസ് വൺ ബൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് ഈസ് വൺ ബൈ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതേപോലെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് liquid form and solid form are in equilibrium. വളരെ എളുപ്പം. ഇക്വിലിബ്രിയം അതേപോലെ നേരത്തെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് എ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ഗ്രാഫിക്കലി. ഇവിടെ നേരത്തെ വരച്ച അതേപോലെ വേപ്പർ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. വേപ്പർ പ്രഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം പാറ്റേൺ. നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് കൊടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് കൊടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ. ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ് വരക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് വരക്കുന്നത് ഇവിടെ AB എന്നുള്ള ഗ്രാഫ്. ഇത് സോളിഡ് ഫോമാണ്. സോളിഡ് ഫോം, അത് റെഫറൻസ് ഗ്രാഫ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളൊരു എളുപ്പം ഞാനുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു BC. ഇത് ലിക്വിഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കർവാണ്, വേപ്പർ പ്രഷർ കർവാണ്, ലിക്വിഡ് സോൾവെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ബി? സിമ്പിൾ, ലിക്വിഡ് സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോളിഡ് ഫോം ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും.
ടെമ്പറേച്ചർ. ദിസ് ഇസ് T0F. T0F. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഏത് ഗ്രാഫ്? DE എന്ന ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഇത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനാണ്. ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കർവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? സിമ്പിൾ, ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് TF. ഇനി ഇത് എത്ര ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ ചേഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ TF. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ TF ഈക്വൽ ടു T0F മൈനസ് TF. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് സോൾവെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റ് മൈനസ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് T0F? T0F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് solvent. TF means freezing point of solution. അപ്പോൾ depression in freezing point is the difference between freezing point of solvent and freezing point of solvent and freezing point of solution. Clear? Okay. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എന്തെന്ന്? എലിവേഷൻ പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കൊളിഗേരി പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽറ്റ TF ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു M എന്ന് കിട്ടും. ഡെൽറ്റ TF ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു M എന്ന് കിട്ടും. നേരത്തെ പ്രൂഫ് അതേപോലെ. ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ TF ഈക്വൽ ടു KF ഇൻറ്റു M എന്ന് കിട്ടും. KF ഇൻറ്റു M. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡെൽറ്റ TF ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? ആണ്. കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ അതേ പ്രൂഫാണ്, സെയിം പാറ്റേണിൽ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിക്ക് വരെയല്ലേ F എടുത്താൽ മതി, അതേപോലെ. ദെൻ KF മീൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. ഇപ്പോഴിവിടെ മോളാൽ, നേരത്തെ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, ഇവിടെ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. പിന്നെ വേറെ പേര് ഓർ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും. ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞു KF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ TF ആണ് എപ്പോഴും വെൻ മോളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് ദി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മോളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് യൂസിങ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വി നോ ദാറ്റ് പറഞ്ഞു സെയിം പാറ്റേണിൽ വി നോ ദാറ്റ് എന്ത് പറയും? ഡെൽറ്റ TF ഈക്വൽ ടു KF ഇൻറ്റു M. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ TF ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു KF ഇൻറ്റു WB ഇൻറ്റു 1000 ബൈ MB ഇൻറ്റു WM. ദെൻ MB ഈസ് ഈക്വൽ ടു KF ഇൻറ്റു WB ഇൻറ്റു 1000 ബൈ ഡെൽറ്റ TF ഇൻറ്റു WM. ഓക്കെ. ഇത് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് യൂസിങ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ.